ผสมกรุ๊ปตูตูสนิกชนระบบตูตูห้องมี HD TV จิตตีนึกระลึกนึกจิตตีรอบอ่านพฤกษ์นี้ยึกชมโซมอันงานจุดเรียบจูนปริมาณสำคัญบรรทอเตี้ยทั้งนี้ทั้งไงดอกมวยการแข่ใจชนะมาสังปัญจศักดิ์พุทธศักราชปีปอนปรามโรยหัสปรามปีบัตรเตอร์หนึ่งทั้งไงเพราะติดอบแข่เมษาชนะปีปอนดอกบุญบัดยึกชมหนึ่งปลอจูนโดยปริมาณสำคัญแต่ตื่นหนึ่งกาบีวอดนโยบายก็โดยเชี่ยปัญหาซ้อนสังคมมวยจำนวนรุ่มหนึ่งครูทอมเชิดจุดเรียบจูนดอกออกลูกเนี่ยจุดปูมีติการสำคัญเชื่อดบสมบูรณ์เพรียจุนดอกสุขะได้จะไหนจุดจูนบ้างบ่าวคุณลุงบัตราตุนการสกิจจุนจุดที่มีไตรปอนเมียนเนเปลโรเซียลหรือก็เรื่องนี้บ้านดังท่าสำนักในยุโรปมันไตรฮุนไซน์ขนมเนียมที่คณะปะประชาชนกัมพูชีบ้านฉลองตามตุนทรัพย์จมูกเรื่องไอดอมสำแดงซีประเทศคณะปะสังกุจิตหายดีเยี่ยนี้อันปีปัญหาใบจำนวนสำคัญหรือมือที่เปียปอนตัวนึงครูทอมเชียนในไอไข่กัมพูชาคือมีชุบเลี้ยงมวยเมนึงคือถ้าบังกอเอาเหมือนลูกใบเนี้ยโรคระบบทั้งคนหนึ่งสตาร์ขนมสลับซามาที่มีใจไอตัวไข่กับโพดคือสมัติตะเกยบานจับคลุ้นจนซองไซเหมือนเนี้ยได้ชีมุกสัญญากวกเตี้ยยกตัวสมบัติระบบไปชีปลอดนังเมียนปนเมียนเจจราติดหายจงกร้อยเมียนสกดีกาปีตามบรรดาไข่ดับเบิลนี้ขมาสมจูนไปเรียตัวลูกบตราอธิบายอัมพีการในครูมหันไรเดอร์ซาทอมชิดคือจุเพลียงบังกอเอาเหมือนลูกใบเนี้ยเราระบุทุกคนหนึ่งสระในสระสามกิมินเจไข่กับปงชนังมาสมจูนบ้านสมกุลลุสกะตัวสนิกชนจิตติกรุบหนึ่งจิตติมิตรโดยเดลุกเนี่ยพอบานจีบรุ่ยมหาวิทยาลัยต้นหนึ่งชอคอนแทรคคือโดยเชียบานบ่มเพลย์บ่มพลายเราแต่บ่มโอมเชียบรอดประมาณเชียรอบสุดขนมเตี้ยตามบรรดาไข่จอบหนึ่งปรุงแดนก็โดยเชียในขนมดับบอลปรุงเรียบหายชอบชู้หนึ่งเพลียงมาเมย์บานทุยออยมนุษย์ประมาณเชียใบเนี่ยในขนมสกสามกิมินชีไข่กับปรุงชนะบานโรบทงนหนึ่งสาวหายหนึ่งเตี้ยปรามขนมเตี้ยนั่นคือเตะบานไปเชียบรอดนั่นคือดูลมปังฮอกใจไปจึงตัวซอหายครูทอมเชียนี่คือบานการล้างในขนมไงผมใบเมซ่าในขนมพุ่มคุ้มเสร็จที่สกสามกิมินชีไข่กับปรุงชนะหายรูปเพียบจะแสดงยึกชมบานประโยชน์รูปเพียบเตะต้นหนึ่งการไล่หนึ่งชู้กระแทกหับตัวแต่มาดองโดยเชี่ยมีเพลียงหมู่เมนั่งทั่วลึกเพลย์กับปงแต่กับไหลสร้างซองในขนมไข่กับปงชนังหายตามการเลือกล้างระบบลูกอธิการโกลบาลสรุปสามัคคีมินเจลูกบานเลือกล้างทาขนมครูทอมชิดโดยสักช่อกระแทกขังเลยนี่คือบรรดาเอาเตะหมักขนมนั้นในขนมภูมิกรองบันดูลุ่มเรียบดาวใดหนึ่งบุญขนมเตี้ยขนมภูมิจาริคุมเสร็จที่บันปังทะเลเจนปีจึงสอหนึ่งปังดับโบนั่งจุนเชียงพอกได้เตี้ยหาของสมัยเนาะดูรีวิวอยู่บ้านเคยยังในปังถูกชอลคลังเบนเทนมองบ้านไทยจนรวมครัวตระบานกรมครูซาโยติชิบาลบุญในขนมโดสุขภาพปัญญาทูมุรุทางกับปงแต่สตรองสเตตจนรวมครัวในระบายกาลมอัดอัมพีกาโคยคาเตะขังเลือดำไปเรียกาตลอดขณะเลือจิมเซนนั่นคือเมียนกากบาลกระหอมกัมพูชีกากบาลกระหอมสโรกในงานทัวร์ค่ายดำไปลูกช่วยอุปถัมภ์บรรทอสังครัวบรรทอนขนมเปี้ยนเลยช้ำขโมยเตี้ยบ้านนี้คือสัญญาณโมเตี้ยบรรทอปีบรรดาแคดมาจำนวนแต่โรงกาวิพาโดยซากชอบชูคอนแทรคลีลอมถึงเพลียงมาเมก็ลองเตยบ้านบ่าบยืนปีระบายการจีรวมในขนมปฏิกรรมจียืนวิ่งคือท่าจีสรบบยืนตามตัวเลขปีกระดาษกรรมการกรุบกรองครูมฮันตรายกัมพูชีลูกบานดังท้ามือระยะนี้คือเดชาตะเพลียงเกาะค้ายว่าเอาเตี้ยบององค์เชียปลอดต่างอ๋อประมาณเชียจิตปรำปีโดยขนองโรงการขดขาดบาดไทยระบายการบาดดังท้าเบิกขึ้นตั้งปีสัปดาห์ที่ปีในขายมีนาเราโหดดอกไงที่บุญขายเมษาทำไมก็ลองนึงเต๋อคือถ้าการในเพลียงเกาะขายบันไดเมียนชูกันตระเบาเบาอย่างคลางนู้คือถ้าบาดบังกออ้อยหรือลมเตี้ยไปเชียบรอดจำนวนมาร้อยสายสิบปรำปีขนองนึ่งปรำร้อยมาเพย์ปุ่มใบขนองเตี้ยนั่นคือถ้าปางน้ำโบลมามีอากาศในปางน้ำโบลมีอากาศในหรือลุ่มบาดไทยจำนวนนี้บาดเทียบหนึ่งไตรมีตีมวยมีในถ้าใบคายน้ำโบลในชนามพิพรดับใบยังคือถ้าชนามนี้จึงทอยโจกรุมันตรายได้ทั่วเอาเตี้ยบองปองไปเชียบรอดหรือลุ่มหนึ่งปางน้ำโบลนี่ฉันสมดสรองระบายการมีไตรมีตีมวยในชนามพิพรดับใบบนไตสันบาดบรรยุตามระบายการระบคณะกรรมการกรมกรุมฮันตรายดอกได้บ้านดังทาไข่มวยจำนวนบ้านโรงครัวการปีดาวชนามพิพรดับใบจิมใส่คือไตรมีไข่ตีมวยในชนามปีปอนดับใบนั่นคือชอบชุกคอนตรานี้บ้านบ่มพลายเตี้ยบองปองไปเชียบรอดออกจำนวนบุญโรย30 ปีขนอง
អាហ្នឹងបំផ្លាញមានថាវាទាំងស្រុងហើយនឹងប៉ោងដំបូលផ្ទះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 1497 ខ្នងហើយដំបូលសាលារៀននោះចំនួន 20 អគារអាហ្នឹងគឺត្រីមាសទី1នៅឆ្នាំ 2013 ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺឆ្នាំ 2014 នេះត្រីមាសដូចគ្នាគឺថាថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់អរគុណចឹងសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់ហើយអូខ្ញុំទៀតបាទអញ្ចឹងទៅជាឆ្ងល់ខ្ញុំជាឆ្ងល់ថាមិនទៅជាអញ្ចឹងបាទឥឡូវនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ដារប្រព័ន្ធលូទឹកផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិញម្ដងគឺសម្រាប់បានប្រហែលជា 40% ហើយមកដល់ពេលនេះបាទបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសរិទ្ធប្រចាំការនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីបានអះអាងថាការស្ដារប្រព័ន្ធលូនិងផ្លូវថ្នល់បានសម្រេច 40% ហើយគឺនៅក្នុងឱកាសដែលមន្ត្រីទាំងអស់បានចុះទៅពិនិត្យគម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធលូជុំវិញផ្សារលើកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងបាទហើយលោកឆាយលាភាដែលជាអនុប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថាគម្រោងស្ដារឡើងវិញប្រព័ន្ធលូទឹកនិងផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈអង្គការចៃការទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងមកដល់ពេលនេះគឺសម្រេចបាន 40% ហើយការកសាងឲ្យបានរួចរាល់តាមផែនការនៅថ្ងៃទី 25 ខែមេសាឆ្នាំ 2015 ខាងមុខនេះគឺថាឲ្យរួចរាល់ហើយចំណែកគម្រោងកសាងប្រព័ន្ធមេលូទឹកជុំវិញផ្សារលើនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងខែឧសភាខាងមុខនេះបន្តទៅទៀតហើយលោកបានបន្តថាគម្រោងខាងលើនេះរួមមានការកសាងផ្លូវជាតិលេខ 5 នៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងថ្មីលើផ្លូវចាស់មានប្រវែង 2200 ម៉ែត្រការកសាងផ្លូវកស៊ូថ្មីលើផ្លូវចាស់ក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងប្រវែងជា 2400 ម៉ែត្រការកសាងប្រព័ន្ធមេបញ្ចេញទឹកចោលវាអញ្ចឹងដែរណាប្រវែងជាសំទោស 2600 ម៉ែត្រហើយប្រព័ន្ធលូអុយបាទប្រព័ន្ធលូអុយរៀងដូចអក្សរអុយណា 950 ម៉ែត្រហើយលូមូលប្រវែង 8600 ម៉ែត្រនិងអណ្ដូងលូប្រវែង 680 ម៉ែត្របាទអរគុណសូមអនុញ្ញាតសង្ខេបបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងសាងសង់នៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តមានមេលូផងមានផ្លូវថ្នល់ផងបាទអញ្ចឹងជូនទៅលោកបត្រាបន្តពីរឿងបាត់ល្មើសវិញម្ដងបាទសូមអរគុណលោកសុខាទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមភ្ជាប់ដំណឹងទៅកាន់ខេត្តកំពតបាទនិយាយពីជនសង្ស័យជំនាញខាងមុខសញ្ញាគាស់ផ្ទះ10ករណីដែលខាងសមត្ថកិច្ចណាចាប់បានទេឥឡូវគឺសមត្ថកិច្ចលោកចាប់បានហើយបាទហើយដោយសារតែសមត្ថកិច្ចកំណត់មុខសញ្ញាបានច្បាស់លាស់ហើយក្នុងនោះគឺបានចាប់ជនសង្ស័យម្នាក់ដែលសកម្មខាងផ្ទាល់គាស់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋហើយបានបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីហើយការគាត់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើនេះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបាននៅក្នុងភូមិសង្កាត់ក្រុងកំពតខេត្តកំពតបាទហើយបើតាមការលើកឡើងឲ្យដឹងពីលោកម៉ៅច័ន្ទមេធរិទ្ធដែលជាស្នងការរងការិយាល័យនគរបាលព្រំប្រទានខេត្តកំពតលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីមានសកម្មភាពគាស់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា10ករណីមកហើយនោះសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពតបានចុះរៀបចំស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតនិងឈានដល់ការខាត់ខ្លួនកំណត់មុខសញ្ញាជនសង្ស័យខាងលើហើយជនសង្ស័យនឹងគឺត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាហុងសរវឿងហៅងោអាយុ23ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិទ្វីខាងត្បូងសង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរក្រុងកំពតបានធ្វើសកម្មភាពគាស់ផ្ទះឈ្មោះនុតស្រីម៉ៅគណៈដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពគាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺស្រាប់តែម្ចាស់ផ្ទះបានឃើញតាន់ពេលហើយជនសង្ស័យក៏បានរត់គេចខ្លួនទៅសង្ងំលាក់ខ្លួនក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញណែធ្វើដូចមិនដឹងណាស្មានតែគេអត់ដឹងនៅក្បែរក្នុងភូមិជាមួយគ្នាទេគាត់ថាខុសទៅសង្កាត់អីតិចតួចទេបាននៅពេលដែលប៉ូលីសមូលដ្ឋានចូលទៅដល់ផ្ទះបានឃើញជនសង្ស័យកំពុងដែលយកវាមកធ្វើជាទាយសមត្ថកិច្ចក៏ច្បុចអូគេថាមុននឹងសមត្ថកិច្ចចូលទៅដល់ហ្នឹងក៏យកវាមកធ្វើជាទាយឲ្យអ្នកណាអញ្ចឹងណាបន្លប់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងក៏សមត្ថកិច្ចក៏លើកទៅចាប់ដាក់នៅលើរថយន្តហ្នឹងក៏យកមកស្នងការនគរបាលរដ្ឋាភិបាលនគរបាលខេត្តកំពតដើម្បីសាកសួរដំណើររឿងហើយក៏ជំនាញខាងលួចជំនាញខាងគាស់ផ្ទះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទៅក៏ត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងបណ្ដឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចហ្នឹងមកចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យតែម្ដងបាទករណីគាស់ផ្ទះគឺជាសកម្មភាពមួយជាធាតុផ្សំមួយនៃបទល្មើសលួច
បានមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយការប្រើអំពើហិង្សាគេចាត់ទុកថាសកម្មភាពគាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺជាអំពើហិង្សាមួយដើម្បីឲ្យសម្រេចផលនៃបទល្មើសមានន័យថាអាចទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នកប្រព្រឹត្តនោះគឺថាមានគោលបំណងឬក៏ប៉ងយកអញ្ចឹងសកម្មភាពគាស់ផ្ទះគឺជាធាតុគេហៅថាធាតុសត្វចានមាត់សកម្មភាពអំពើជាបទល្មើសនៃបទល្មើសលួចមានន័យថាលួចដោយប្រើអំពើហិង្សារបស់និយាយខ្លីមានចែងនៅក្នុងមាត្រា357ហើយអាចផ្ដន្ទាទោសអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសពី3ឆ្នាំរហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំបាទហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាមិនមែនជាការលេងសើចប្រហែលទេហើយបើសិនជាក្នុងករណីដែលប្រព្រឹត្តជាញឹកជាញាប់ជាច្រើនដងមកហើយតុលាការគេមានសិទ្ធិសម្រេចមួយទៀតគេហៅថាក្រៅពីការផ្ដន្ទាទោសចន្លោះពី3ឆ្នាំរហូតដល់10ឆ្នាំនេះគេអាចបន្ថែមទោសមួយទៀតគេហៅថាទោសបន្ថែមឬក៏អនុទោសភាសាបច្ចេកទេសអនុទោសឬក៏ទោសបន្ថែមមានការដកហូតសិទ្ធិមួយចំនួនក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋណាក្រៅពីការផ្ដន្ទាទោសអាហ្នឹងណា3ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំនេះគេហៅថាមូលទោសមូលទោសបាទយ៉ាងទុកជូនតុលាការទេខ្ញុំបាទមិនមែនជាអ្នកសម្រាប់ទេបាទអរគុណហើយសូមជូនរឿងមួយទៀតខ្ញុំចេះនិយាយភ្ជាប់ឲ្យចង់ភ្លេចខ្លួនថាខ្លួនត្រូវជម្រាបជូនព័ត៌មានបន្តព័ត៌មានបន្តនោះនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុនសិនទ្រីលោកបានបកស្រាយឬក៏ឆ្លើយតបទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយណាចំពោះបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលជាអតិថិជនបណ្ដឹងពីរឿងថាតម្លៃថ្លៃថ្នូរវាខុសគ្នាវាលើសវាខ្វះខាតអីចឹងជាដើមណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមដកស្រង់មកជម្រាបជូនសាធារណជននៅពេលដែលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលមានអាដាមបណ្ឌិតអោមយន្តទៀងជាប្រធានគង់តែមានកាយវិការប៉ុន្តែជារូបភាពឯកសារទេលោកបានទទួលបណ្ដឹងពីបងប្អូនអាជីវករឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនសិនទ្រីហ្នឹងពីរឿងតម្លៃថ្លៃថ្នូរឲ្យហូរហែនពាក់ព័ន្ធការប្រមូលសម្រាមហ្នឹងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនសិនទ្រីហ្នឹងធ្វើការបកស្រាយតើរឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអំពីបណ្ដឹងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រុមហ៊ុនសិនទ្រីបានឆ្លើយតបទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយថាកន្លងមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុននៅតែជួបប្រទះគេហៅថាវិបត្តិក្នុងការបង់ប្រាក់ពីអតិថិជនដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយរួចរាល់នៅឡើយក៏ព្រោះតែតារាងកំណត់តម្លៃជាមូលដ្ឋានថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនសម្រាមនិងសម្អាតរាជធានីភ្នំពេញរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញនេះបច្ចុប្បន្នគឺមានការខ្វះខាតក្នុងការកំណត់ទីតាំងប្រភេទទំហំអាជីវកម្មហើយម្យ៉ាងទៀតទីតាំងអាជីវកម្មខ្លះដែលត្រឹមត្រូវតាមតារាងកំណត់តម្លៃរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែអតិថិជននៅតែមិនព្រមបង់ណាបើត្រឹមត្រូវតាមតារាងហើយអតិថិជនមួយចំនួនថាមិនព្រមបង់នឹងក្រុមហ៊ុនថាអញ្ចឹងណាទើបក្រុមហ៊ុនសម្រេចចិត្តសម្របសម្រួលតម្លៃដែលទាបជាងតារាងតម្លៃដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងអតិថិជនបាទហើយចំណែកអតិថិជនខ្លះទៀតទោះបីជាក្រុមហ៊ុនសម្របសម្រួលតម្លៃដែលទាបជាងតារាងតម្លៃក្តីក៏នៅតែមិនព្រមបង់មិនព្រមបង់ទៀតនៅទើបក្រុមហ៊ុនរក្សាតម្លៃដូចតារាងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដែលកំណត់នោះទៅហើយតួយ៉ាងដូចជាហាងទូរស័ព្ទអត្រាតាមតារាងតម្លៃរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញតម្លៃ$20នៅក្នុងមួយខែហាងទូរស័ព្ទណាតម្លៃ$20ក្នុងមួយខែបាទហើយប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការសម្របសម្រួលត្រឹមតែ$10ក្នុងមួយខែចុះបាទចុះពាក់កណ្ដាល 50% ប្រសិនបើអតិថិជនឯកភាពបង់ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏កិច្ចសន្យាបង់មួយខែ$10ចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងករណីណាដែលអតិថិជនមិនឯកភាពក្រុមហ៊ុនត្រូវរក្សាតាមតារាងតម្លៃកំណត់របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដដែលគឺ$20នឹងបកស្រាយត្រឡប់ទៅវិញណាបើសិនជាមិនព្រមសម្របសម្រួលដូច្នេះហើយបានជាធ្វើឲ្យទីកន្លែងដូចគ្នានៃអាជីវកម្មនោះកម្មវត្ថុដូចគ្នានៃអាជីវកម្មនោះការកំណត់យកតម្លៃនឹងវាខុសគ្នាប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងអស់នេះក្រុមហ៊ុនក៏បានបង្កើតកន្លែងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងសម្រាប់ដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ារបស់អតិថិជនតាមគ្រប់បណ្ដាទីស្នាក់ការឬក៏ការបញ្ជាបង់ប្រាក់អគ្គិសនីរបស់DC ដែរបាទអញ្ចឹងលោកបកស្រាយថាកន្លែងខ្លះអាជីវកម្មវាដូចគ្នាកម្មវត្ថុវាដូចគ្នាហើយទីតាំងវាដូចគ្នាតម្លៃវាខុសគ្នាដោយសារតែ
អាជីវករខ្លះហ្នឹងគឺថាព្រមបង់តាមតម្លៃដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញកំណត់ឧទាហរណ៍ខាងទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងហាងណា$20ក្នុងមួយខែប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះគឺមិនព្រមបង់តម្លៃហ្នឹងទេគេសម្របសម្រួលគ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហ្នឹងហើយរហូតដល់ទៅអាចបើសរុបវាបានគឺ$10នៅក្នុងមួយខែអញ្ចឹងវាពេលខ្លះគេព្រម$20ទៅខ្លះគេមិនព្រមគេតវ៉ាចូលឡើងសម្របសម្រួលនៅសល់$10ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងមកគិតទៅវាខុសគ្នាអាចគោលការណ៍ខាងសិនត្រីនេះគេឲ្យចេញបើសម្របសម្រួលគ្នាទៅ$10រៀបទាំងអស់គ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចបើតាមខ្លឹមសារដែលបកស្រាយត្រឡប់ទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះមានន័យថាកន្លែងខ្លះគឺអាជីវករលោកព្រមតាមតម្លៃដែលកំណត់ដោយសាលារាជធានីភ្នំពេញឧទាហរណ៍ថាហាងទូរស័ព្ទគឺ$20ក្នុងមួយខែគាត់ព្រមបង់អញ្ចឹងហ្មងក៏អត់តវ៉ាទេប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះគឺថាអើយថ្លៃមែនទូរស័ព្ទខ្ញុំហាងមែនប៉ុន្តែវាអញ្ចេះក៏លើកឲ្យផលដែរអញ្ចឹងត្រូវតែមានការបដិសេធមិនបង់តាមតារាងកំណត់របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះក្រុមហ៊ុនសិនទីត្រូវបញ្ជូនភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនទៅធ្វើការសម្របសម្រួលដែលអាចសម្របសម្រួលរហូតដល់ទៅ$10ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងបញ្ចុះ$10អញ្ចឹងហើយបានជាមានករណីបណ្ដឹងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហេតុអីបានជាខុសគ្នាអញ្ចឹងលោកបកស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរណាបាទអរគុណអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់ត្រឹមនេះលោកបុត្រាបាទអរគុណទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនវគ្គក្រោយផ្ដល់ជូនព័ត៌មានសំខាន់បន្តទៅទៀតបាទឥឡូវនេះគឺយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនដំណឹងជាបន្តទៅទៀតហើយដំណឹងមានបន្តបន្ទាប់ទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងនាមជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជួបគ្នាឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទទេជាមួយនឹងអាយដាមសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបញ្យងទៅតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដល់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់អាយដាមអេងឆៃអៀងភាគីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដឹងថាការជួបជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទនោះគឺថារយៈពេល45នាទីបាទ45នាទីណាហើយការនិយាយរឿងសំខាន់គឺ3ចំណុចដែលលើកឡើងតាមទូរស័ព្ទនោះទី1គឺអាដាមអេងឆៃអៀងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតឡើងវិញទាំងបោះឆ្នោតដល់តំណាងរាស្ត្រនិងបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែចំណុចនេះមិនដឹងថាតើវាជាការពិតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកែតម្រង់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលសំខាន់ជាងគេគឺសមាជិកភាពកោជបហើយខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានលើកឡើងថាបានជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែដឹងជជែកយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងជជែកយ៉ាងម៉េចណាហើយបន្តមកទៀតគឺមានការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុទូរទស្សន៍កាសែតគេហទំព័រឲ្យហោហាយហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបើយ៉ាងណាក៏ដោយអាដាមអេងឆៃអៀងបាននិយាយថាការជជែកតាមទូរស័ព្ទនោះមិនមែនជាការចរចាគ្នាផ្លូវការទេគ្រាន់តែជាការលើកបញ្ហាដើម្បីបើកទ្វារទៅរកការជួបថ្នាក់កម្ពុជាមានន័យថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាឲ្យហៅថាភាគីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជួបជាមួយនឹងអាដាមសំរងស៊ីអាដាមកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃខាងមុខហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបរិច្ឆេទនៃការជួបនៅថ្ងៃខាងមុខនេះមិនទាន់ដឹងឲ្យច្បាស់លាស់ទេថាតើថ្ងៃណាឲ្យប្រកាសប៉ុន្តែបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានដកស្រង់សម្ដីដែលមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណមិនបង្ហាញឈ្មោះពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកថាអាចនឹងមានជំនួបមួយរវាងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងអាដាមសំរងស៊ីអាដាមកឹមសុខានៅថ្ងៃទី11ឬក៏ថ្ងៃទី12ខាងមុខនេះអញ្ចឹងមានន័យថាអាចមុនចូលឆ្នាំសញ្ញាល្អប្រសើរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកទៅដល់ប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនដែលលោកបានទម្លាយអំពីការចរចាស្ងាត់ស្ងៀមរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែមាននាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកតែងតែដើរប្រកាសអំពីការធ្វើបាតកម្មបន្តទៀតនឹងការស្នើឲ្យសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះចេញពីតំណែងអញ្ចឹងសម្ដេចទម្លាយរឿងចរចាសម្ងាត់មើលហេតុអីបានជាគេនៅតែដើរប្រកាសអញ្ចឹងក្នុងពេលដែលមានការចរចាសម្ងាត់ណាអញ្ចឹងណាហើយពេលនោះសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ថាចំណុចភាគច្រើនមករូបភាពដែលសម្ដេចប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅរដ្ឋសភាទេរូបភាពនេះចំណុចភាគច្រើនគឺថាភាគីទាំងពីរគឺបានត្រូវរើគ្នាហើយនៅតែចំណុចតិចតួចបំផុតដែលមិនទាន់ត្រូវរើគ្នាដែលត្រូវពិភាក្សាគ្នាបន្តិចទៀតនឹងចប់ណាហើយសម្ដេចបានពន្លើយថាអាចចប់មុនចូលឆ្នាំឥឡូវវាសញ្ញាណវិជ្ជមានវាកាន់តែខ្លាំងទៅហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចដែលប្រទាំងប្រទើគ្នាខ្លាំងហ្នឹងបើតាមសម្ដេចមានប្រសាសន៍កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះពិធីចែកសញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺថា
เปียปอนตัวนึงคณะปะสังกุจิตลูกสนาเอาโกจบอนึงนะตัวจีสถาบันทอมนุนมีในทัศน์ใจประมาณมีตราขนงรถทอมนุนยืนยังแต่ถือเสาตนากรรมรถทอมนุนยืนได้ไอ้ประตอบมาเทียบคือถ้าสมัครสพิบโกจบอดำใบเอาแต่ทุกการที่สมาชิกระบบโกจบบ้านลูกตราแต่มีสำเร็จอนุมัติปีเพียบใบในดำนางเรียมาร้อยมาเพื่อใบรูปนั่งไม่ได้จะอาจมีไปสปีรูปอันนั้นดำใบอนุมัติสมาชิกโกจบดำนาการตัวบ้านแต่สำนักเลือกหลังท่าป่าชีมันอาจจะรู้ปีผู้วิอาจเกี่ยงการบอชนาวนตมองปีผู้ถ้าไปสปีรูปไปมีนแต่ขณะปะประชาชนการประชาพ้องมีนในขณะปะสังคมจีพ้องนั่นไปถ่ายรวมคดีจังบาสัญญาพิกีนามวยมันจังเอาเจ๋งมีมันจอบอดมีการบอชนาวจังมันเตยการจำปฏิเหลาทำบ้าลงต่อจังเลยจังสำนักกับบ้านเป็นลอยมาประโยคติดคือจำบ้านนั่นแต่กายปลายเปียปิดมาจนนู่นเปียปอนตะนังปัญหานั้นมีตายนะกายปลายเปียปิดมาจนนู่นก็ไหลนั่งมีตายจังมาในทางอาจนึงทะเลยังใจเปียปอนตะนังกาบอดได้คืนนี้ตามโทรศัพท์นี่ยืมเหมือนดังท่าตาไอ้ดำซ้ำดังซีจีเนี่ยบอดได้từสำนักยูโรมไตรหรือก็สำนักยูโรมไตรจีเนี่ยบอดได้เมาปั้นนักขยมจำเรื่องได้สำนักยุลูกบานดำหน้าปีเรื่องการจบเกียงกาปีประมาณชามมดลูกจุ่มมุ้ยนึงสำนักกรมเปรี้ยในโรดอมรันเด็ดเป็นลูกการโจจ้าคืนนี้คือโดนจังมีกรมการงี้ดาวซาตากาโจจากกรมการงี้นู้นไปยูเป้ยูซีเป้เฉินเป้สำนักกรมเปี้ยให้สำนักยูโรมไตรก็บานจูบนี้ตามโทรศัพท์จุ่มในตามโทรศัพท์สำนักยูโรมไตรก็บานเป็นเลยท่าอะไรมันจำบัตรไอเฉินดิปอมโดยซาแต่ตุ่มคุ้มเมย์ยิงปอมจังตุ่มคุ้มtừ qua từ chút bọn mà giờ các bạn lại tranh cuốn vái đọc ra một tí từ đó phùng cứ bọn lại còn vé cho cha tới chọc rương và đòi ấy tranh máu tapo phần phải rụp hiệp ní cứ phá bài cái này mà tới chính những sự khấn tha tá ngày thì đọc mũi ngày giờ pí nương viên ca chụp cho cha cái này nặng cầm pú rồi viên sầm đại nhiều ròn tới nến ai đom xong mà xí đom cầm sự khác là bao nhiêu chiết đai rồi có mình đái vì mình toàn cầm nọt ở chạy lét rồi xa tay phục phục lúc mình toàn play cả và nó chia sẻ nhàn muối rồi đứng nó chia sẻ nhàn muối ở con chân miền này thà bánh hạ ai được một chóp môn cả chỗ chám rư có cào cà chỗ chám các bạn đấy phần là phía trái nước trong bán môn cà chỗ chám là bây giờ chám trang về sạp rồi cũng phật lót ta cục cả phần đấy nè ở con chân cho bạn xong bạn nhạt chun phần nắng hai bực đi đại nhiều ròn tới nâng anh chơi thui chạy từ đấy này không phải thi chạy nhà bắt đỏ đi sét rồi sẽ còn chỉ lại thuần tiền lúc chơi như rong chạm mưa và to tiết thật tới sầm đáy nên ăn thà thịt bài bài nào khác chấm pu ca cho cha tam tu sáp ca cho chơi tam tu sáp ở rừng bay chấm nội nụ nằm bây giờ dựng đằng chấm bạc đằng óc kia bị vua lớn nơi sập lên dịch anh dạy bàn thà về ní cứ hàng kia kia là bạn sừng chết lúc tùm ly ăn cầm băng bên một đòn bà bị vua sầm đáy nhiều ròn tới lúc ăn tùm ly ăn cầm băng đi ca cho cha sầm đáy mặt đông mình nè và nằm Magica tranh chạc này đi còn thay như kịch xả liếng nữa bản chân dương sừng khấm tha lật phó chỉ viên chỉ viên tặng ngọc này đầm bay phải giao chiết rùm tặng ngọc này đây bà xùm chun từ lúc bờ tra bờ to cho bà xùm ởคุณลูกสกาอะไรสมบัติมีเรื่องบต่อแต่ต้นหนึ่งกะในครูธนาจราจรบอกยังได้ทบเลือกลายมอบหายจูนดอซาเทนาจูนนี่นะอะไรไงนี่เลือกคลาๆมอบหายจูนยัยปีกะในนั่นคือจูนบอร์เตปีรุ่มบานกอดมันเนี่ยสลับมันเนี่ยโรบุทุนซาแต่กอดบานเบิกมาโตหูเบื้องกำนัดได้ฉบับบานอนุญาตให้ครนู้คือจุดบอร์เตมันเนี่ยนักสลับนั่นก็ไหลการให้เพลียมในแบบนั้นให้มันเนี่ยที่โรบุทุนตระบานกิจดักสุดสกุลมันตีเป็ดมาต่อปีชีมันโตดึกบกรถยนต์บานก็ลองเตยในไงที่เป็นบวนซ้อมไหมเลยจุดน้อยบานเซนุเลยจุดน้อยตาควันสถัดในโครงภูมิใบสกัดใบกรงเซนุจะได้สมาร์ทเก็ตจะได้โจมาดังท่าจุนโรงครัวได้บัดบอลชีวิตขนมไฮการครัวธนาชั่วโมงท่าลียงกีบานเพชรโปรอยู่30 ปีฉะนั้นจุนจิตโกเรมุกระบอจีเนติสโจตีในเมื่อที่ชั่วโมงท่ายุงสุกอิโยเพชรโปรอยู่40 จีจุนจิตโกเรโดยคืนนี้บานโรงระบบงนจีเนอรุ่มตัวนาปีกลอยบ้านไฮสมาร์ทเก็ตบ้านเลือกลางท่าประตูได้จุนบอร์เตจีนั่นคือมาแอร์เบลดปอกไม้ขมิ้นสละเลยตีใบบอปีตึกได้ปีไล่ตึกการบัตรหมดดอจนมวยการให้ทางเลือกก็มันวะชั่วโมงรถยนต์มาเครื่องเตียนมาโคโรลาปอสบอลักปอเปะสละเลยพนมเปญปีเบกายบนโซนใบบาดไฮเนี่ยใบบอนั่นคือมันสกอตตัดสัญญาณเตะขามเพียกีเนี่ยได้ชี้รถยนต์โคโรลาบนต่อปีเหตุการณ์ขาดลางเตะกี่บันตุกรถยนต์เจ้ารถกิจคลุ้นอาจได้ยุงอัตมาถึงบันให้การบกนี่คือบกจอมเปะกระดาษหมอรถยนต์ในลักษณะปิดหมอ
មកណាខាងនៅខាងសមត្ថកិច្ចអស់យកមករក្សាទុកកន្លែងនេះបាទសពីតមកខាងទ្វារខាងស្ដាំខាងស្ដាំនេះខាងស្ដាំខ្ទេចតែនៅបើកបានហើយខាងសមត្ថកិច្ចលោកយកទៅរក្សាទុកហើយសាកសីនៅកន្លែងកើតហេតុលោកបានបលយថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញរថយន្តកូរ៉ូឡាមួយគ្រឿងហ្នឹងបានបត់ផ្លូវចូលមកខាងឆ្វេងយឺតទេចូលក្នុងភូមិហើយគណៈដែលឆ្លងតែបានតែពាក់កណ្ដាលក៏មានម៉ូតូមួយគ្រឿងជិះគ្នាពីរនាក់ជាជនជាតិបរទេសខាងលើហ្នឹងក៏បានបើកលឿនពេកជន់ហ្វ្រាំងមិនទាន់ក៏បុករថយន្តចំពាក់កណ្ដាលបណ្ដាលឲ្យផ្លោងជាច្រើនម៉ែត្រម្នាក់ស្លាប់ម្នាក់រងរបួសធ្ងន់បាទអញ្ចឹងទេដោយសារតែគាត់បើកហួសល្បឿនកំណត់ប៉ុន្តែសមាជិកមិនបានលើកឡើងថាគាត់ស្វឹងស្រាឬក៏យ៉ាងណានោះទេគាត់ថាគាត់បើកហួសល្បឿនកំណត់អញ្ចឹងទៅជន់ហ្វ្រាំងវាអកសើអញ្ចឹងវាមានបុកនៅក្នុងទ្វារឡានក៏ពីតមកខាងស្ដាំបាទចប់ហើយចប់ហើយចប់ហើយបើចប់ខ្ញុំបាទចូលរឿងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាកសិកម្មវិញម្ដងបើយោងតាមសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានផ្ញើសារជូនសាធារណជនលោកបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាកសិកម្មគឺមានការរីកចម្រើនកើនឡើងទ្វេបន្តពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយបើគិតទៅតាមឆ្នាំ2013កន្លងទៅមានន័យថាពុទ្ធសករាជ2557ណាយើងនិយាយខ្មែរស្រូវវស្សានិងស្រូវប្រាំងគឺសម្រេចបានជាង9លាន3សែនតោននិងសល់ស្រូវជាង4លាន7សែនតោនសម្រាប់បម្រើគោលដៅនាំចេញណា4លាន7សែនតោនសម្រាប់បម្រើគោលដៅនាំចេញយើងមិនហ៊ានថាច្រើនណាស់ឬក៏ច្រើនតិចណាស់អីទេប៉ុន្តែថាតួលេខហ្នឹងយើងទូទាត់ការបម្រើតម្រូវការក្នុងស្រុកហើយនឹងតម្រូវការនៅក្រៅប្រទេសណាជាពិសេសយើងនិយាយអំពីការនាំចេញផែនការឆ្នាំ2015 1លានតោនហ្នឹងថាអាចទៅរួចដែរទេតួលេខដែលយើងបានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សង្គមស៊ីវិលដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាកសិកម្មលោកបាននិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំ2013ធនាគារបានផ្ដល់ឥណទានចំនួនប្រាក់កម្ចីឥណទានណាបាទ$700 លានសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ស្មើនឹង 11% នៃឥណទានសរុបណាដល់វិស័យកសិកម្មណាផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់វិស័យកសិកម្ម$700 លានកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅហ្នឹងហើយធៀបនឹងបរិមាណប្រាក់កម្ចីក្នុងឆ្នាំ2008គឺគេផ្ដល់តែជាង$100 លានសហរដ្ឋអាមេរិកទេឥឡូវនេះគេផ្ដល់ច្រើនអញ្ចឹងការផ្ដល់ច្រើនមានន័យថាជាការអាចជំរុញផែនការ1លានតោននៅក្នុងមួយឆ្នាំនៃការនាំចេញអង្គហ្នឹងគឺថាវាអាចដែរណាគឺផែនការនេះគឺថាសម្រុកឲ្យបានសម្រេចអានោះបាទហើយដែលយោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីអំពីសភាពការកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទប្រចាំខែមករាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល12ខែក្នុងឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះបរិមាណនាំអង្ករចេញបានកើនឡើងដល់ទៅចំនួន37,856 តោនในการនាំចេញក្នុងឆ្នាំ2013កន្លងទៅហើយក្នុងរយៈពេល12ខែនៅក្នុងឆ្នាំ2012វិញការនាំចេញអង្គមានចំនួន205,717 តោនតែប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងកាលពីឆ្នាំ2012យើងនាំចេញបាន20,000 តោនជាងហើយនៅឆ្នាំ2013យើងនាំចេញបាន37,000 តោនជាងអញ្ចឹងវាកើនឡើងប្រហែលជាជាង10,000 តោនជឿឃើញមួយឆ្នាំយើងកើនជាង10មួយឆ្នាំកើនជាង10យូរវាអាចទៅដល់ហើយអា1លានតោននោះតាមនឹងដែរបាទហើយអង្គកម្ពុជាបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារចំនួនប្រទេស66ប្រទេស66ប្រទេសណាហើយរបាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាដំណាំស្រូវវស្សានៅក្នុងឆ្នាំ2013គឺសម្រាប់បានលើផ្ទៃដីសរុបនោះចំនួន2លាន4,775,398 ហិកតាអញ្ចឹងយើងនិយាយជាសរុបថាជាង2លានហិកតាហើយយើងធ្វើស្រូវវស្សាហ្នឹងដោយទទួលបានបរិមាណផលសរុបនោះចំនួន7លានជាងនិយាយជាងតែហ្មងណាឆាប់ចប់ហើយទិន្នផលជាមធ្យមហ្នឹងគឺថាមានចំនួន2,900 តោនក្នុងហិកតា2,900 តោនក្នុង1ហិកតាហ្នឹងយើងទទួលបានផលណាអញ្ចឹងយើងគុណគូមើលអំពីហៅថាកំណើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយនឹងពីការផ្គត់ផ្គង់របស់ធនាគារទាំងធនាគាររដ្ឋផងធនាគាររដ្ឋមានធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទហើយធនាគារឯកជនដែលគេផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដើម្បីឲ្យសម្រេចផែនការឆ្នាំ2015នៃការនាំចេញអង្គហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺសូមអនុញ្ញាតសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងឆ្នាំ2013កន្លងទៅគឺថាស្រូវ
ប្រាំងស្រូវភាសាគឺសម្រាប់បានផលជាង9លាន3សែនតោនហើយសល់ស្រូវជាង4លាន7សែនតោនសម្រាប់បម្រើឲ្យការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបាទការឡើងតែយើងខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបដំណឹងថាការនាំចេញនៅក្នុងរយៈពេល3ខែនេះស្រូវអង្គរបស់យើងនឹងហាក់ដូចជាមិនសូវជាណាស់ណាទេដោយសារតែទីផ្សារនៅប្រទេសថៃនោះគេបញ្ចេញអង្គមកហើយនៅភូមិមាននោះក៏ទីផ្សារគេអង្គគេក៏គ្រាន់បើអញ្ចឹងអ្នកចំនួនផ្នែកស្រូវអង្គនាំចេញនោះចង់ឲ្យមានការប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធមានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងកសិកម្មហើយនិងធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទហ្នឹងរួមគ្នាដើម្បីរកយុទ្ធសាស្ត្រថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ទល់ទីផ្សារដែលគេកំពុងតែវាយបុកមកហ្នឹងបាទអរគុណជាងសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់បាទចុងក្រោយមានគោមិននឹមអស់ប្រទេសហ្នឹងបង្ហាញអំពីកសិកម្មស្រុកខ្មែរយើងសូមជូនទៅលោកបន្តបន្តទៅរឿងខ្ញុំបានមានមួយរឿងខ្លីចុងក្រោយបាទជម្រាបជូនលោកអ្នកតាក់ទិននឹងកម្មវិធីមនុស្សធម៌ណាប្តីសម័យអញ្ចឹងបងប្អូនកុមារកំព្រាអ្នកដែលខ្វះទីជម្រកខ្វះអាណាព្យាបាលមានអាណាព្យាបាលអញ្ចឹងអាចគេរៀបចំជួបជុំគ្នាដើម្បីគាំទ្រទៅលើបន្ថែមទៀតនេះគឺមានការរៀបចំពីក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលនានាវិស័យឯកជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិស្សិតនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់បានរួមគ្នារៀបចំកម្មវិធីមនុស្សធម៌ក្តីសម័យនៅថ្ងៃម្សិលមិញនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងដើម្បីឲ្យកុមារកំព្រាកុមារក្រីក្រកុមារផ្ទុកមេរោគអេដស៍បាទកុមាររស់នៅទីលានចាក់សម្រាមបានលេងល្បែងកម្សាន្តការផ្ដល់អាហារនិងមើលការសម្ដែងសិល្បៈផ្សេងដើម្បីឲ្យផ្ដល់មានភាពសប្បាយរីករាយអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីផងបាទហើយអ្នករៀបចំកម្មវិធីលោកបានលើកឡើងថាកម្មវិធីនេះគឺសម្រាប់អបអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិដើម្បីឲ្យកុមារកំព្រាកុមារក្រីក្រផ្ទុកមេរោគអេដស៍ឡាក់អញ្ចឹងណាគាត់បានជួបជុំគ្នាលេងល្បែងកម្សាន្តមើលការសម្ដែងផ្សេងជាពិសេសនោះគឺបានហូបអាហារឆ្ងាញ់ហើយដោយអ្វីដែលពួកគេបានធ្លាប់គិតសម័យកន្លងមកថានឹងមានរបស់ឆ្ងាញ់មានអ្នកគាំទ្រមានអ្នកគាំពៀផ្សេងបាទហើយប្រពន្ធដដែលបានលើកឡើងថាការចែកចម្លែកបទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាការយោគយល់អធ្យាស្រ័យគ្នាមួយដ៏ល្អប្រសើរជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរក្នុងនាមជាកូនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីជាមួយគ្នាប្រើភាសាជាមួយគ្នាមានឈាមជ័រជាខ្មែរដូចគ្នាបាទហើយកុមារីកុមារាជាង 1000 នាក់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមនុស្សធម៌ក្តីសម័យនៅពេលនេះគឺបានមកពីមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាខេត្តកំពង់ចាមសំណង់មិនទាន់រៀបរយនៅក្នុងអូឡ িম্প ិកនិងផ្សារសវណ្ណាអង្គរក៏ជាអង្គការ Happy Tree តំបន់ចាក់សម្រាមស្ទឹងមានជ័យមជ្ឈមណ្ឌល NFC មជ្ឈមណ្ឌលសាវរីខេត្តកំពង់ស្ពឺអង្គការ Friend នៅរាជធានីភ្នំពេញសមាគមនិងកុមារកំព្រាមកពីបណ្ដាអង្គការសាន់រ៉ៃនៅតំបន់ទូលខ្សាំងខេត្តកណ្ដាលក៏ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាគៀនឃ្លាំងអង្គការអាស៊ីសានៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកខ្វះទីពឹងជាដើមអញ្ចឹងបានឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មកពីបណ្ដាអង្គការរាមជ្ឈមណ្ឌលនោះគឺបានជួបស្គាល់គ្នាប្រស័យតាក់ទងគ្នារៀបចំជាកម្មវិធីសិល្បៈផ្សេងកំសាន្តសប្បាយឲ្យបងប្អូនបានយល់ជ្រាបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុណ្យចូលឆ្នាំជាតិរបស់យើងជាពិសេសនោះគឺការបន្តគាំពៀការគាំទ្រពីបណ្ដាអង្គការមួយចំនួនដែលនៅក្រៅប្រទេសដែលលោកបន្តឧបត្ថម្ភទៅដល់អង្គការនីមួយៗដើម្បីមើលការថែរក្សាផ្ដល់ជាសម្ភារៈក៏ដូចជាការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃដល់បងប្អូនកុមារកំព្រាបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមុននឹងសម្រាប់ខ្ញុំបាទសូមជូនដំណឹងខ្លីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍នាយនគរបាលជាតិចំនួន8រូបដែលក្នុងនោះខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ជាងគេគឺមាននាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាឈឿនដែលអាដាមជាប្រធានសាលារាជបណ្ឌិតសភានគរបាលដែលមានទីតាំងនៅដីឥដ្ឋក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលឥឡូវនេះអាដាមត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ហើយយើងមិនដឹងថាតើអាដាមឬក៏នាយឧត្តមសេនីយ៍រូបណានឹងទៅកាន់តំណែងជាប្រធានសាលារាជបណ្ឌិតសភានគរបាលនៅដីឥដ្ឋនោះទេព្រោះសាលាហ្នឹងគឺជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលនគរបាលទាំងអស់នគរបាលជាតិណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានវិជ្ជាជីវៈក្រមសីលធម៌ត្រឹមត្រូវទៅតាមក្បួនតាមខ្នាតជាពិសេសគឺបើសិនជានគរបាលព្រហ្មទណ្ឌបតិទិនទៅនឹងបច្ចេកទេសនៃការស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌហើយនឹងនគរបាលផ្សេងដទៃទៀតហើយចំនួន7រូបទៀតខ្ញុំបាទសូមមិនរាយរាប់ឈ្មោះទេដោយសារពេលខ្លះសាធារណជនក៏បានស្គាល់ដែរហើយខ្ញុំអក្សរនៅក្នុងនេះវាមិនសូវច្បាស់ខ្លាចលួចច្រឡំខុសឈ្មោះជាដើមអញ្ចឹងគ្រាន់តែដឹងថាប្រធានសាលា
រាជចម្រិតសភានគរបាលគឺថាត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ហើយគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍មកជឿនដែលពាក់ផ្កាយ4បាទសូមអនុញ្ញាតជូនខ្លីប៉ុណ្ណឹងលោកបត្រាបាទអរគុណលោកនាងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនវគ្គក្រោយជួបភ្នាក់ងាររាយការណ៍នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតបាទ